یہ امام علی مقام کے سر کو دیکھیں یہودی ہے، امام علی مقام کے سر کو اپنے کمرے میں لے گیا، خاص کمرے میں، اور وہاں رکھ لیا۔ امام علی مقام کے سر پر مٹی تھی، گرد و غبار تھی، اور چہرے پر بہت ساری گرد و غبار تھی۔ اس نے امام علی مقام کے سر کو اونچی جگہ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے صاف کیا، اور بہت اچھی طریقے سے صاف کیا، بال صاف کیے، داڑھی صاف کی، اور عطر لگایا، خوشبو لگائی، اور سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اے رسول اللہ کے نواسے، میری تمنا تو یہ تھی کہ آپ حیات ہوتے اور میں آپ کے قدموں کا بوسہ دیتا اور آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ اے نواسے رسول، ان ظالم یزیدیوں نے تمہیں شہید کر دیا۔ اب میں بس اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اللہ اللہ، اس نے دیکھا کہ نواسے رسول امام علی مقام کے سر سے ایک نور نکلتا ہے اور آسمان تک چلا جاتا ہے۔ جب یہ اس نور کو دیکھتا ہے، امام علی مقام کے سر کی اس کرامت کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ رات بھر نواسے رسول کے چہرے کی زیارت کرتا رہا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ کیا قسمت تھی کہ کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے، ہدایت ملی تو سر کو دیکھتے ہی ہدایت مل گئی، لیکن یزیدی کم نصیب تھے۔ نواسے رسول کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر، ان کی تقریر کو سن کر، ان کے حالات کو دیکھ کر ان ظالم یزیدیوں نے ہدایت نہ پائی۔ آخر ان کا مقدر جہنم بن کے رہ گیا۔ آخر صبح ہوئی، یزیدیوں نے سر فوراً لے لیا اور سیدانیوں پر پھر یہی ظلم کیا، پھر یہی ظلم کیا کہ انہیں باندھ لیا، اور باندھ کر ان ظالموں نے پھر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اللہ اللہ، انہوں نے فوراً اپنا قافلہ آگے بڑھایا۔ آگے بڑھاتے بڑھاتے ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر ان یزیدیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ان ظالموں نے اپنے لیے تو ایک خیمہ لگا لیا، اور تیز دھوپ ہو رہی تھی، دھوپ دل جلا رہی تھی، دھوپ اپنی آب و تاب بکھیر رہی تھی، سورج اپنی گرمی کو بکھیر رہا تھا، ریت سار میدان تھا، ریت تپ رہی تھی۔ اللہ اللہ، ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں جبکہ اوپر سے تیز دھوپ گر رہی ہو اور نیچے سے زمین تپ رہی ہو، وہ بھی ریگستان کا ریت سار میدان ہو، اور کہیں کوئی ٹھنڈ کا انتظام نہ ہو۔ اللہ اللہ، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے لوگ ہیں۔ ان ظالم یزیدیوں نے تو اپنے لیے خیمہ لگا لیا، اس کی ٹھنڈ میں بیٹھ گئے۔ ان کا پانی ختم ہوا تو پانی لینے بھیج دیا لوگوں کو۔ اللہ اللہ، لیکن نواسے رسول ہیں، رسول اللہ کے گھر کے بچے ہیں، سیدانیہ ہیں۔ ان ظالموں نے انہیں ایسے ہی گرمی میں کھڑا رہنے دیا، بہت لمبی دھوپ میں کھڑے رہے۔ اللہ اللہ، کتنی آزمائش ہوگی، ایسی دھوپ میں تپتے رہے۔ نیچے سے زمین اپنی آگ برسا رہی تھی، اوپر سے سورج اپنی گرمی بکھیر رہا تھا۔ اللہ اللہ، ظلم کی کوئی حد بھی تو ہوتی۔ اللہ اللہ، کچھ دوری پر ایک چھوٹا سا پیڑ تھا، اس پیڑ کے پاس میں حضرت سکینہ کجابے میں سے نکلی، ابھی 7 برس کی عمر ہے، چھوٹی سی بچی ہے، یہاں سے نکلی، برداشت نہ ہو سکی تو اس چھوٹے سے درخت کے نیچے جا کر حضرت سکینہ جانے کے بعد بیٹھ گئیں، اور وہاں ایک چھوٹا سا مٹی کا تکیہ بنا کر اپنا سر لگایا اور بیٹھ گئی حضرت سکینہ۔ اللہ اللہ، لیٹ گئیں، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی، فوراً پیچھے کو کمر لگا دی، کمر جواب دے رہی تھی۔ 7 سال کی بچی کب تک بھوکی رہ سکتی ہے؟ 7 سال کی بچی کب تک پیاسی رہ سکتی ہے؟ ایک دن سے زیادہ انسان بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہماری
हमारे जिस्म की हालत खराब हो जाती है, हम फौरन रोजा इफ्तार करते हैं तो फौरन चारपाई पे गिर जाते हैं, नन्ही सी बच्ची है, अल्लाह रसूलुल्लाह के घर की कली है, ये फौरन से पहले पीछे को गिर गई, नींद आ गई, अल्लाह अल्लाह इन लोगों ने पानी आ गया यजीदियों का, इन्होंने काफिले को आगे बढ़ाना चाहा, जिस शख्स के हाथ में नेज़े पर नेज़े पर आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ता, अल्लाह अकबर, क्या हुआ, सब के सब यजीदी उस इमाम आली मकाम के नेज़े को उखाड़ रहे हैं, लेकिन इमाम आली मकाम का नेज़ा नहीं उखड़ रहा है। सब के सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, कहा तुम्हारे अब्बूजान इमाम आली मकाम का सर आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहे हैं, आओ तुम ही कोई तदबीर करो। अल्लाह अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए और आने के बाद अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से कहा, ए फूफी जान जरा खैमे में सब पे नजर तो डालो, कोई रह तो नहीं रहा है। हजरत ज़ैनब ने पूरे खैमे में सबका नाम ले लेकर पुकारा कि फुला है, फुला है, फुला है, सबका नाम लेकर पुकारा। जब हजरत सकीना का नाम लेकर पुकारा कि सकीना बेटी कहाँ हो, तो सकीना नहीं बोली, दोबारा नाम लिया, सकीना बेटी कहाँ हो, दोबारा नाम लिया, बेटी सकीना कहाँ हो, हजरत सकीना नहीं बोलती है, कहने लगी भतीजे ज़ैनुल आबिदीन सकीना नहीं है। फौरन हजरत ज़ैनब वापस पलटी और पलटने के बाद दौड़ी जल्दी से और पहुंचती है उसी मकाम पर जहां काफिला रुका था। क्या देखती है कि एक छोटे से पेड़ के नीचे हजरत सकीना एक बूढ़ी बुरखा पोश खातून की गोद में सर रखे हुए सो रही है, आराम कर रही है। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनब ने कहा, ए खातून तुम कौन हो? अल्लाह अल्लाह, हम पर तो कोई अभी तक जब से कूफे में आए हैं कोई रहम करने वाला मिला नहीं है, तुम कौन हो जो एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर बैठ गई हो, जिसकी हवा कर रही हो, सर दबा रही हो, तुम कौन हो? कहने लगी, अरे बेटी तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ, मैं अपनी कब्र अलवा से उठ के आ गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरी 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 पोती हजरत सकीना को कोई तकलीफ पहुंचा दे, कहीं ऐसा ना हो कि इस बयाबान जंगल में मेरी पोती को कोई तकलीफ पहुंचा दे। मैं अपनी कब्र अनवर से उठ के आ गई। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनब हजरत सकीना को लेकर आ गई। अल्लाह अल्लाह, ये आगे चलता है। अब ये काफिला जब आगे चला, चलने के बाद यहाँ से आगे चलता चला गया और यहीं से आगे चलते चलते ये काफिला इमाम आली मकाम के सर को यजीदी लेकर जा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। यजीदियों ने यजीद ने पूरे मुल्क के शाम के अंदर ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के शाम को सजा दिया जाए, हर तरफ हर बस्ती को सजा दिया जाए, और उन्होंने पूरी बस्तियों के अंदर मेरे हुसैन का ये लुटा पिटा काफिला जा रहा है, सैयदानियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन यजीदी है कि ढोल तमाशे बजा रहे हैं। यहीं पर जहन लेना चाहूंगा, बताओ ये ढोल तमाशे बजाने वाले, अपने को मुसलमान कहने वाले, अपने को मुसलमान कहने वाले, क्या क़यामत के दिन ये कहेंगे कि हम हुसैनी थे या हम यजीदी थे? बताओ, जो यजीदियों का काम करेगा हम कहते हैं कि वो यजीदी है, जो हुसैनी काम करेगा वो हुसैनी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह यजीदी काम करने वालों को कल क़यामत के रोज यजीद के साथ उठा, हुसैनी काम करने वालों को क़यामत के रोज हुसैन के साथ। नारे तकबीर। अब इमाम अली मकाम के सर को आगे लेकर जाया गया और आगे बढ़ाया। जब दिमश्क में दाखिल हुए, पूरे शहर में हंगामा मच गया। इन लोगों ने एक बात मशहूर कर रखी थी कि ये बागी है, बागियों का सर है। लोगों को ये नहीं बताया था कि ये नवासाए रसूल इमाम अली मकाम है। ना तो अगर लोगों को पहले पता चल जाता तो यूं सही बजा देते, अरे वो तो कल के मुसलमान थे, आज के मुसलमान जब इमाम हुसैन के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है तो फिर मुझे यकीन है कि वो लोग
ایمان والے تھے، یزید کی بھی اور یزیدی حکومت کی بھی شہید بجاتے تھے۔ جب آپ کا مسلمان امام علی مقام کے نام پر مرنے تیار ہے تو ہمیں یقین ہے اگر پتہ چل جاتا تو اسی وقت میں یزید کی بنیادوں کو کھیل کر پھینک دیا جاتا۔ آخر ان لوگوں نے بتایا نہیں تھا، لیکن جب یہ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ملک شام میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد شہر میں پہنچے تو پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ قیدی آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں۔ آخر جب پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا، قیدی آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، ایک خاتون، بوڑھی خاتون چھت پہ چڑھ گئی، عورتیں مرد بچے سب چھتوں پہ سے دیکھ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں۔ جب یہ کہہ رہے ہوں گے تو کیسا سما ہوگا۔ ایک خاتون، بوڑھی خاتون اپنے دروازے سے نکل کر آئیں، جب انہوں نے سنا قیدی آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، اپنے گھر میں سے پانی لائیں، پہلے پانی پلایا اور پھر چادریں لے کر آئیں، اس لیے کہ جب کربلا سے چلے تھے تو ان ظالم یزیدیوں نے سیدانیوں کی چادریں بھی چھین لی تھی اور ان کے گلوں کے گلو بند ہار تک بھی کھینچ لیے تھے اور سکینہ کے کانوں کے کنڈل تک بھی کھینچ لیے تھے۔ بڑے ظالموں نے بڑے ظلم کیے تھے اور امام علی مقام کی لاش کو کربلا کی زمین پر ہی گھوڑوں کے ٹاپوں سے انہوں نے روندا تھا۔ جب ان کے دلوں کی آگ بجھ گئی تھی تب امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، چادریں چھین لی تھی۔ تو یہ خاتون پہلے اپنے گھر میں سے چادریں لائیں اور سیدانیوں کو چادریں دی، پانی پلایا اور کھانے کے لیے کہا اور اس کے علاوہ جو چیزیں ضرورتیں تھیں وہ دی اور سب خیریت پوچھی۔ حضرت زینب نے کہا، اے خاتون تم کون ہو؟ ہم تو جب سے اپنے گھر سے نکلے ہیں ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ملا، ہمیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ملا، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ملا، تم ہم پر اتنا رحم کیوں کر رہی ہو، اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہو؟ کہا بہن کیا پوچھتی ہو، میں جب چھوٹی تھی تو میں مدینے میں حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، ان کے گھر کی نوکرانی تھی، ان کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی، اور جب میں جوان ہو گئی میری شادی کا نمبر آیا تو جب میں وہاں سے رخصت ہو کے ملک شام آئی تو انہوں نے مجھ سے ایک نصیحت کی تھی آتے وقت میں، کہا میری کنیز یاد رکھ لے جب تیرے سامنے سے کبھی قیدی گزرے، جب کبھی قیدی گزرے تو تو ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا۔ کہا مجھے ان کی نصیحت یاد ہے، میں نے جب تمہیں راستے میں سنا کہ قیدی آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میری مالکہ کی نصیحت یاد آ گئی، میں نے کہا چلو ان کے ساتھ تھوڑی مہربانی کرتے ہیں، بس اسی نصیحت کو میں پورا کرنے کے لیے آ گئی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم ان کے گھر کی خادمہ تھی، نوکرانی تھی، تو تم نے ان کے گھر میں اور بھی کوئی دیکھا، کسی اور کو بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے ان کے گھر میں ان کے دو چھوٹے چھوٹے لاڈلے حسن اور حسین دیکھے اور ایک چھوٹی سی لاڈلی زینب کو دیکھا۔ کہا اچھا تو اب یہ بتاؤ، کہا اب تم کیا چاہتی ہو، تمہارے دل کی کیا تمنا ہے؟ کہا میرے دل کی اب تمنا یہ ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ حسن کا تو وصال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اب دل کی تمنا یہ ہے کہ اب میں حسین کا اور چھوٹی سی شہزادی زینب کا ایک مرتبہ دیدار کر لوں۔ بس میری یہی تمنا ہے کہ جاتے جاتے اس دنیا سے حسین کا اور ان کی بہن سکینہ، ان کی بہن زینب کا ایک مرتبہ میں دیدار کر لوں۔ کہا اچھا یہ تمنا ہے؟ کہا اگر یہ تمنا ہے تو حسین تو یہ ہے جن کا سر نیزے پر
टंग रहा है, जिनका सर नेज़े पर जालिम यजीदियों ने उठा लिया है, और वो छोटी सी शहजादी तुम्हारे सामने ज़ैनब खड़ी है। जब इतना कहा तो इस खातून की चीख निकल गई और गश खाकर गिर गई, जमीन पर बेहोश हो गई। और जब होश आई तो कहा, ए यजीदियों, ए यजीद, तुम पर लानत हो, तुमने रसूलुल्लाह के घर वालों पर, तुमने रसूलुल्लाह के फूलों पर ये जुल्म सितम किया है। क़यामत के रोज ना अल्लाह माफ फरमाएगा, ना अल्लाह के रसूल माफ फरमाएंगे, और तुम्हारा मुकद्दर जहन्नम बना दिया जाएगा। तुमने नवासे रसूल को शहीद कर दिया है, तुमने नवासे रसूल पर जुल्म सितम किया है। अल्लाह अल्लाह, अब यहाँ से काफिला आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते आगे पहुँचता है। एक सहाबी रसूल हैं, हजरत सहल ये सहाबी रसूल हैं। किसी काम से ये मुल्क शाम पहुंचे हुए थे। ये जब मुल्क शाम पहुंचे तो वहां नक्कारे बज रहे हैं, वहां ढोल तमाशे बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। जरा टंका में ढोल में टंका मारने वालों, ज़हन हासिल करो, ये किसका काम है और किसने नक्कारे बजाए, किसने ढोल बजाए। ये कहते हैं मेरा दिल खौफ ज़दा हो गया कि कैसे ढोल बज रहे हैं, कैसे नक्कारे बज रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं बड़ा खौफ ज़दा हो गया। मैंने वहीं के एक शख्स से पूछा कि ये बताओ कि यहाँ पर ये नक्कारे कैसे बज रहे हैं, यहाँ पर क्या मामला है, क्या बात है, क्या बात है, कैसा मामला है। अल्लाह अल्लाह, बताया लोगों ने कि हुसैन को यजीदियों ने सर काट लिया है उनका, और उन्हें कत्ल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन को शहीद कर दिया है लोगों ने, और उनका सर काटने के बाद यजीद के दरबार में लाया जा रहा है, और उन्हें यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। उनके घर की खातूनों को, सैयदानियों को। हजरत सहल ने जब इतनी बात सुनी तो उनके पैर की जमीन निकल गई, और कहा इन जालिमों ने क्या किया। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि कौन से रास्ते से आ रहा है। वो बहुत जल्दी दौड़े, और दौड़ने के बाद उस रास्ते पर पहुंचे जहां से इमाम अली मकाम का सर लाया जा रहा था। तो वो बताया कि बाबू साथ से लाया जाएगा। हजरत सहल उसी जगह पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब सैयदानियों को देखा कि ऊंटों की नंगी कमरों पर बैठी हुई है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो ज़ारो कतार रोने लगे और आंसुओं की झड़ी लग गई। अल्लाह अल्लाह, ये वो शहजादी और शहजादे हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह अपने कांधों पर बिठाया करते थे, जिन्हें अपने सीने पे बिठाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत सहल दूर खड़े हुए रो रहे हैं। हजरत सकीना के करीब आए और कहा, छोटी सी बच्ची है, कहा ऐ इमाम अली मकाम की शहजादी, क्या चाहती हो, क्या चाहती हो। कहा तुम क्या चाहते हो बताओ। कहा मैं चाहता हूँ तुम्हारी कुछ खिदमत कर जाऊं, मैं चाहता हूँ कुछ तुम्हारी खिदमत कर जाऊं, मैं चाहता हूँ तुम्हारी कुछ खिदमत कर जाऊं। जब इतनी बात कही तो कहा तुम बताओ हमारी क्या खिदमत करना चाहते हो। कहा अब ये देखो छोटी सी बच्ची है। जब इस शख्स ने कहा खिदमत करूं तो चाहिए ये था कि छोटी सी बच्ची पानी मांगती, छोटी सी बच्ची खाना मांगती, लेकिन रसूलुल्लाह के घराने की शहजादी थी, पानी नहीं मांगा, खाना नहीं मांगा, बल्कि देखें दुनिया भर की उम्मत मुस्लिमा की शहजादियों को और हमारे घर की बेटियों को और हमारे घर की खातूनों को ये दिया कि देखो वक्त कैसा भी हो लेकिन शरीयत की पासदारी जरूरी है। कहा अगर तुम कुछ खिदमत करना ही चाहते हो तो फिर ऐसा करो, ये यजीदी हमारे बिल्कुल करीब आ जाते हैं, ढोल तमाशे बजाते बजाते और ये हमारी बेपर्दगी करते हैं। इनसे कहो हमसे कुछ दूर हो जाएं ताकि हमारी बेपर्दगी ना हो। हजरत साल ने कहा ऐ यजीदियों तुम इनसे दूर हो जाओ रसूलुल्लाह के घर के बच्चों से। जब इतनी बात कही कहा ऐसे नहीं होंगे। कहा बताओ कैसे होगे। लालची कुत्ते थे, पैसे के लालची थे। हजरत साल ने इनको 20 दीनार दिए और जब 20 दीनार दिए तो लालची कुत्ते पीछे हो गए।